सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 11 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। कटिले अयोग्य जोड़ी हेबे योग्य घर को घर बोली कराजिबो सुभद्रा सर्वे। लोकसभा भवन रे सुभद्रा को नहीं सरकार समीक्षा एकाठी बसिले महिला और शिशु विकास स्वास्थ्य और खाद्य जोगाण विभाग आउ निष्पत्ति है सुभद्रा टंकारु वंचित 2,85,000 हिताधिकारी सामिल पाई घर घर बुली सर्वे कराजिबो एवं 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देवे अधिकारी सेपरी बाद पड़िथिबा हिताधिकारी आउ थरे आवेदन करिपारिबे। एथिपाई 2 दिन मध्यरे अभियोग पोर्टाल खोलिबो। सुभद्रार प्रथम किस्ती पाइथिबा हिताधिकारी परवर्ती किस्ती बाद दिया जायतिबा अभियोग होइतिला। एपरिकी जीवित व्यक्ति को सुभद्रा पोर्टाल रे मूर्त दर्शा जायतिला। सर्वे पर जना पड़िछि जे 15,984 हिताधिकारी मृत दर्शाई बाद दिया जायतिला। सेमानक मध्यरु 1,805 जन जीवित अछंती। तेबे जगतसिंहपुर जिल्ला रे फील्ड विजिट पर मिलिथिला तथ्य 87 जन को मृत दर्शाई तालिकारु बाद दिया जायतिबा बेले 6 जन जीवित थिबा रिपोर्ट दिया जायछि। उपमुख्यमंत्री कहचंती स्वास्थ्य विभाग तथ्य आधार रे जीवित किंबा मृत धराजिबो तेबे स्वास्थ्य परिवहन और जोगाजोग विभाग तथ्य आधार रे अयोग्य को बाद दिया जायछि। 4 चकिया गाड़ी थिबारु बाद पड़िछंती 36,702 जन हिताधिकारी। सेपरि आयकर देई तालिकारु कटिछंती 21,035 जन। धान बिकिबाकू पंजीकरण करिथिबारु 1,33,691 जन को बाद दिया जायछि। उपमुख्यमंत्री स्पष्ट करिसेंति जे सर्वे परे योग्य होइतिले बाकी थिबा समस्त किस्ती टंका एका संगे दिया जिवो। बाणीविहार हॉस्टेल रु अणछात्र उच्छेद परे एबे क्वार्टर्स पाली जारी हैला नोटिस। बाणीविहार कैंपस रु हटिबो बेआईन क्वार्टर्स। हॉस्टेल रु अणछात्र उच्छेद परे एबे विदा हेबे सरकारी क्वार्टर्स माड़ी बसिथिबा लोके जारी करा जायछि नोटिस। तेबे क्वार्टर्स छाड़िबा पई निर्देश मध्य दिया जायछि। आज बेआईन सरकारी क्वार्टर्स खाली हेबो। पुलिस लगाई क्वार्टर्स खाली करबा पई विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष पुलिस फोर्स मागिथिबा 5 नंबर जोन एसीपी सूचना दैछंती। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई पंचायतराज मंत्री सूचना। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई आवास किबा अंत्योदय घर करिथिले एक्शन नियाजिबो। पुंजीपति घर नैथिले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो एने सूचना जारी करिसेंती पंचायतराज मंत्री रवि नायक। नवेम्बर मासरू आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे लोकंकु दियाजिबो आवास घर एने ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नायक सूचना दैछंती। तेबे भाग नैथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी मध्य घर देबे सरकार। यासह प्रधानमंत्री जन्मदिन रे आवास रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी मानंकु घर बांटिबे सरकार परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। क्षीर नुहे जहर अंधार राति रे चलिथिला क्षीर अपमिश्रण। जातीय राजपथ कड़े अंधार राति रे चलिथिला क्षीर अपमिश्रण माड़ी बसिला पुलिस। तेबे विलंबित राति रे कटक जिला गुरुड़ी झाटिया थाना अंतर्गत कुस्पुंगी निकट एक होटेल पछपटे क्षीर अपमिश्रित चलिथिबा नेई खबर पाइथिला पुलिस। परे अतर्कित चढ़ाऊ करिथिला गुरुड़ी झाटिया पुलिस। घटनास्थल क्षीर टैंकर ड्राइवर समेत क्षीर अपमिश्रित करुथुबा दुर्बृत्त माने फेरार हो जाइथिले। घटना रे क्षीर टैंकर एक टाटा एसी गाड़ी समेत क्षीर अपमिश्रण रे व्यवहृत सामग्री जबत होइछि। दीर्घ दिन धरी एभली अपमिश्रित चलिथिबा ने सतर्क एवं नजर रखिथिला। मेसिन द्वारा क्षीर गाड़ी मध्यरे पानी लोड करी क्षीर को बाहर करी सेथिरे लुण पाउडर और केमिकल अपमिश्रित करी दिया जाउथबा जଣା पड़िछि। एही क्षीर गाड़ी संबलपुर कटक एक दामी कंपनी को जाउथबा प्राथमिक तदंतरु सूचना मिलिछि। तेबे पुलिस पक्षरु अधिक तदंत जारी रहिछि। सुभद्रा योजनारु वंचित थिबा महिलांकु मिलिबो 2टी किस्तीर टंका उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक सूचना। राज्य सरकार पक्षरु प्रति महिला को वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउछि। एथिरे अनेक महिला वंचित अछंती। एपर्यंत सेमानकु सुभद्रा टंका मिले नाही किंतु एमानंक कथा सरकार चिंता करछंती। वर्तमान सुभद्रा समीक्षा बैठक एथिपई बसिथिला। एही बैठक रे निष्पत्ति होइछि जे जेउ महिला माने सुभद्रा टंका पाइनांती सेमानंकु टंका मिलिबो एनै सूचना प्रदान करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसेंती जे
ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି କଟିଯାଇଛି। ଏକା ବେଳକେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଅଫିସର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସରକାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗସ୍ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ସଦର ମହକୁମାରେ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଗଲେ ଭକ୍ତ, ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଭକ୍ତ। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥାନାକୁ ନେଲା ପୁଲିସ। ତେବେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଜେଟିପିଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିତରକାଠ ପାଖରେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପଡ଼ିବାରୁ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅବକାଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଏକ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଖରା ଓ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଯୋଧପୁର, ଦେଓମାଳି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହିତ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ଦର। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ତେବେ ଏହି ଦର 1,01,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିନକରେ ସୁନା ଦର 1,250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ସାଧାରଣତଃ ଗହଣା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସହିତ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ମିଶାଇଲେ ଗହଣା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ବହୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଗତ 4 ତାରିଖରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 100 ଟଙ୍କାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ 9 ଦିନରେ ସୁନା ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,360 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରେକର୍ଡ 1,08,930 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେଡିରେ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ କଳି? ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତୁଟିଲାନି କଳି। ଶେଷରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିବା ଦାବି ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଭାସିନୀ ସାହୁ, ରେମୁଣା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ମହାଳିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍
नुआ बीजेडी गठन नहीं संकेत देइछन्ति वरिष्ठ नेता अमर शतपथी। से कहते बीजेडी लोक ही गठन करेंगे नुआ बीजेडी। निर्दिष्ट नीति और विचारधारा न चलिले नेता और कर्मी दूरे जिबे। पूर्वतन एमपी तथागत शतपथी कथा को समर्थन करिसेंति अमर। तेबे लगातार भाव में बड़चना निर्वाचन मंडली विजय हासिल करथिबा अमर को गत निर्वाचन में बीजेडी टिकेट मिल नथिला। तांको स्थान में अभिनेत्री वर्षा उपरे आशा प्रकट करथिला बीजेडी, जोटा कि फेल मारिथिला। अन्यपक्षे जाजपुर को बीजेडी गड़ कहुवा बेले एही गड़ एबे भुसुड़ी पड़िछि। एमानंकु प्रतिमासरे मिलिबो 3000 टंका सह 2 लक्षर बीमा। आमे आज आपनकु एमिते एक सरकारी कार्ड विषय कहबाकू जाउछु जेउथिरे आपनकर घर निर्माण ठारू नै अनेक प्रकार लाभ मिलिबो। तेबे सरकार एभली एक कार्ड तैयारी करिसेंति जेउथिरे आपनकु अनेक सुविधा मिलिबो। तेबे से कार्ड हेउछि ई श्रम कार्ड। तेबे एही ई श्रम कार्ड रे आपनकु स्थायी घर मिलिबा सह 60 वर्ष बयस परे आपनकु 3000 टंकार पेंशन व्यवस्था मध्य मिलिबो। सेपरि पिलामानकर शिक्षा ठारू झियर विवाह पर्यंत समस्त योजनार लाभ पाई परिबे ई श्रम कार्ड माध्यम रे। तेबे 2 लाख टंकार दुर्घटना बीमा मध्य रछि। या मध्य कहा जाउछि जे आयुष्मान योजना अधीन रे मागणा चिकित्सा सुविधा मध्य उपलब्ध हो एही ई श्रम कार्ड माध्यम रे। तेबे केंद्र सरकारंकर श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालयर ई श्रम योजना अधीन रे असंगठित क्षेत्र सहित जड़ित लोकंकर पंजीकरण कराଯାଉଛି। एही पंजीकरण माध्यम रे सरकार असंगठित क्षेत्र रे काम करथुवा श्रमिकंकर संपूर्ण विवरणी पाइथांती। केवल एही गोटिए पंजीकरण परे आपण अनेक सरकारी योजनार लाभ उठाई परिबे। सरकारंकर एपरि अनेक योजना अछि जेउथरे ई श्रम कार्ड बहुत उपयोगी हेबो। तेबे एही कार्ड रे आपण घर निर्माण ठारू आरंभ करी स्वास्थ्य बीमा सबकिछि पाई परिबे। बिहार परी समग्र देश में भोटर तालिकार एसआईआर एही मासरू आरंभ हेबो। निर्वाचन कमिशन सूत्ररू जनापड़ी जे अक्टोबर मासरू देशव्यापी भोटर तालिकार स्वतंत्र भोटर आईडी संशोधन बा एसआईआर आरंभ हेबो। समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक में यह प्रस्तुति आलोचना होई अनुमोदन पाइछि। बिहार रे विधानसभा निर्वाचन पूर्व संपन्न होइतिबा भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया वर्तमान समग्र देश को संप्रसारण हेबो। अधिकारी माने सेप्टेम्बर सुधा प्राथमिक प्रस्तुति समाप्त करी अक्टोबर रे एसआईआर आरंभ करिवे बोली कमिशन को आश्वासना दैछंती। एही संशोधनर लक्ष्य होछि मृत स्थायी भाव स्थानांतरित 2टी आईडी एवं अण नागरिकंक नाम हटाई भोटर तालिका को शुद्ध करने और योग्य भोटर को अंतर्भुक्त करने। स्थानीय भावे ग्रहणीय प्रमाणपत्र आधार रे जांच प्रक्रिया निर्धारण करा। पड़ोशी अवस्था देखि भारतर संविधान को नहीं गर्व अनुभव होउछि कहले सुप्रीमकोर्ट। नेपाल वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक संकट सहित संघर्ष करुछि। सोमवार आरंभ होइतिबा जेनजी विप्लव तृतीय दिन रे टिके थंडा पड़िथिले भी शेष होई नाही। सेना रास्ता को ओह्लाई परिस्थिति को नियंत्रण करने को चेष्टा करुछि। तेबे सोमवार आरंभ होइतिबा हिंसा मंगलवार आहुरी तीव्र होइतिला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निज पदरू इस्तीफा देवा सह तांको दलर अनेक नेता इस्तीफा दे सरकारी बासभवन छाड़िथिले। तेबे नेपाल रे एभली सरकार विरोधी प्रदर्शन चलाइथिबा बेले भारतर संविधान को नै गर्व अनुभव करिसेंती सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति बी.आर. गवाई। तेबे आमे आमर संविधान पाई गर्वित समस्ते देखुथिबे जे पड़ोशी देश नेपाल रे कौन घटुछि बोली कहिथिले प्रधान विचारपति जस्टिस बी.आर. गवाई। या सुनी जस्टिस विक्रमनाथ कहिथिले बांग्लादेश रे मध्य विधानसभा गुड़िक द्वारा गृहीत बिल गुड़िकर समाधान पाई राज्यपाल एवं राष्ट्रपति कोर्ट समय सीमा धार्य करिपारिबे कि नाही से नै सुनानी समय सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति एभली कहितिबा जणा पड़िछि। 2 दिन भितरे खोलिबो अभियोग पोर्टाल बाद पड़े यह सब हिताधिकारी। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सुभद्रा योजनार समीक्षा करिसेंती। एही योजना उपरे समीक्षा कलापरे से गणमाध्यम को एक बड़ सूचना देछंती। तेबे तृतीय पर्यायर वंचित होइतिबा 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल पाई डोर टू डोर सर्वे हेबो बोली से कहचंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितरे फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे। एथिपाई 2 दिन भितरे अभियोग पोर्टाल खुलिबो। तेबे बाद पड़ितबा हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउथरे सामिल पाई आवेदन करि परिबे। श्रीमती परिड़ा आउरी मध्य कहचंती जे 15,984 हिताधिकारी मृत हिताधिकारी बाद पड़ितबा बेले 1,805 जन जीवित अछंती। सेमानकु मध्य सामिल कराजिबो।
ଅନ୍ୟପଟେ 36,702 ହିତାଧିକାରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ 21,035 ହିତାଧିକାରୀ ଆୟକର ଦେବାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 1,33,691 ଜଣ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ କୃଷକ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ 775 ଯାତ୍ରୀ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବରିଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 108, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 85, ପୁରୀରୁ 127, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 89, କଟକରୁ 197 ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 169 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟ 775 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଇଡ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ନାଗରିକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସହ ପରିବହନ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା, ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକଙ୍କର ଯାତାୟାତ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାରକୋଟ ରେଳ ଲାଇନ୍, ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍, ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍, ନୂଆପଡ଼ା ରୋଡ୍, ରାୟପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଜରପଡ଼ା ତୃତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଜରପଡ଼ାରୁ ତେନ୍ତୁଲୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଟକୋଲ୍ କରିଡର କରିବାର କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ଜମି ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଦାହରଣ ସାଜିବ କହିଲେ ଡିଜିପି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତିରେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 1,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯୌନ ଅତ୍ୟାଚାର, ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 537ଟି ଥାନାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହାର ମାତ୍ର 9.1% ରହିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ। ନେପାଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିଲା ଭାରତର ଫୋନ୍ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୋନ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ନେପାଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଦେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଆସୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଚୌରାସିଆ। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ନିଜ ନାଁରେ 16ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫୋନ୍ ସିମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉଗାରୁଥିଲେ। ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ଫାଇଟ୍। ୟୁଇ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏସିଆ କପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ମହାମୁକାବିଲାକୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ୟୁଏଇକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର 4.3 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 16 ବଲ୍ରେ 30 ରନ୍ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଉପ ଅଧିନାୟକ
ଅଧିନାୟକ ପ୍ରିନ୍ସ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଯଥାକ୍ରମରେ 20 ଓ 7 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ନିଜର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳିବ। ତେବେ ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ ସୁପର ମୁକାବିଲା। ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ 5,000 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ଜମା। ଯଦି ଜଣେ 18 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଯାହାକି ପେନ୍ସନ୍ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। 2022ରେ ଟିକସଦାତା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏହି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା PFRDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଓ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପାର ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଚାଷୀ। PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଚାଷୀ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରବଳ ହିଂସା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜନତା। ନେପାଳ ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଳିଆ ଡବା ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଜନତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାକ୍ରନ୍ ସରକାର ଉପରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ବଢି ଚାଲିଥିବା ନଜର ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଜେଟ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହେବା ପରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବବିଙ୍କ ଗଡରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦମ ଦେଖାଇଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଗଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଯାଜପୁରରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ର। ଏକଦା ବବି ଜିତୁଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ ପାଲଟିଥିବା ଯାଜପୁରରେ ଦମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। ନେଉଳପୁରରୁ ଜାରକା ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ଏଥିସହିତ ଜାରକାରେ ଆୟୋଜିତ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର 70ରୁ ଅଧିକ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଧରାଇ ପାୱାର ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲରେ ଥିଲେ ବି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଥିବା କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ତେବେ ଶାସନରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ଖଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୁଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଧର୍ମଶାଳାରେ ପରିବାରବାଦର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ। ଏହି ସମାବେଶରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବଡଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର କୁମାର ନାୟକ, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ
प्रमुख उपस्थित थिले। लोक ओ कर्मीଙ୍କ ठारू दूरेई गलेनी बीजेडी कहिले वरिष्ठ नेता अमर शतपथी। नुआ बीजेडी गठन नहीं संकेत देले वरिष्ठ नेता अमर शतपथी। गढ़ी उठिबो नुआ बीजेडी। बीजेडी लोक ही गठन करिवे नुआ बीजेडी। वर्तमान रो बीजेडी लोक ओ कर्मीଙ୍କ ठारू दूरेई जाउछि। एबे बीजेडी रे जहा घटुछि निर्दिष्ट नीति ओ विचारधारा रे दल न चलिले आगको आहुरी नेता कर्मी दूरेई जिवे। तेबे बीजेडी रे किए हेबे एकनाथ सिंधे प्रश्न रे अमर शतपथी कहचंती वर्तमान सी गोपरे बढ़ुछि कि मथुरा को आसी गलेनी से कथा किए कहबो। तेबे पूर्वरु पूर्वतन सांसद तथागत शतपथी एनेई इंगित देथिले। तथागतଙ୍କ कथाକୁ समर्थन कले बीजेडी नेता अमर शतपथी जाहाकि वर्तमान राज्य राजनीति रे बेस आलोड़न सृष्टि करछि। एथि सहित एहाकु नै विभिन्न महल रे एबे आलोचना चर्चा एवं पर्यालोचना जोर धरिछि। पूर्वतन विचारपति जस्टिस सुशीलाଙ୍କ नेतृत्व रे नेपाल रे होई पारे अंतरीण सरकार सेना हाथ रे नेपाल। सेना नियंत्रण को नेपाल आसबा परे स्वाभाविक होइछि हिंसा स्थिति। काठमांडू समेत विभिन्न संवेदनशील जगह को चारिवाडू जगिछि नेपाल सेना। रास्ता को जे आसी आंदोलन करुछि ताकू तुरंत गिरफ करा जाउछि। तेबे वर्तमान सुधा हिंसा रे 23 जनकर मृत्यु हेबा सह शताधिक उग्रवादी को गिरफ करा जायछि। तेबे नजर पकाइबा नेपाल हिंसा संबंधित किछि अपडेट उपरे। तेबे 48 घंटा परे स्वाभाविक होइछि काठमांडू विमान बंदर किंतु भारत और नेपाल मध्य रे विमान रेल और बस सेवा बंद रहिछि। सेबरी उत्तर प्रदेश बिहार सीमा रे हाई अलर्ट जारी रहिछि। उद्धार पई सरकार को भारतीय पर्यटकों को अपील करा जायछि। अन्यपक्षे हिंसा रे नेपाल रे व्यापक क्षति होइछि। सबठारु अधिक क्षति सहिचंती नेता और मंत्री। घर भितरु मिलिछि पूर्वतन प्रधानमंत्री प्रचंडଙ୍କ झियोଙ୍କ मृतदेह। प्रदर्शनकारी जाली देले 3 जन पूर्वतन प्रधानमंत्री को। तेबे गुरुतर अवस्था रे अर्थमंत्री विदेश मंत्रीଙ୍କର चालिछि चिकित्सा। सेपटे नेपाल राजनीति रे आसिछि नुआ मोड़। हिंसा और अस्थिरता भितरे देश किए संभाळिबो याकु नै जेन जी युवक मानकर एक वर्चुअल बैठक करथिले एवं सेथिरे 5000 रु अधिक युवक अंशग्रहण करथिले। ए बैठक रे पूर्वतन मुख्य विचारपति सुशीला कार्की को सर्वाधिक समर्थन मिलिछि। काठमांडू मेयर बालेन साहा जहांकु जेन जी रो पोस्टर लीडर कहा जाए तांकु नै कोनोसी प्रतिक्रिया देखाई नांती जेन जी। वीडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनांती आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।